स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित राजजग वर्तमान विषय चतुर्थ अध्याय प्राणर आध्यात्मिक रूप। जगीगण मतरे मेरुदंड मध्य इडा और पिंगला नामक दुईटी स्नायवीय शक्ति प्रवाह और सुषुम्ना नामक गोटे शून्य नाड़ी अच्छी। यही शून्य नाड़ीर निम्न प्रांतरे कुंडलिनी पद्म अवस्थित। जगी माने कहती ताहा त्रिकोणाकार। जगींक रूपक भाषा यही स्थान कुंडलिनी शक्ति कुंडलाकृति होई विराजमान। जेतेबेले एही कुंडलिनी जाग्रत होती सेतेबेले से यही शून्य नाड़ी मध्य दे ऊपर को उठा चेष्टा करती एवं जेतिकी से गोटे गोटे सोपान ऊपर को उठुथांती सेतिकी मन सम्मुखरे स्तर पर स्तर खली जाउथाय। आउ सेही जगींकर नाना अलौकिक रूप दर्शन और अद्भुत शक्ति लाभ होउथाय। जेतेबेले सेही कुंडलिनी मस्तिष्क उपनीत होती सेतेबेले जगी संपूर्ण रूपे शरीर और मनरु पृथक हो जाती एवं तांकर आत्मा स्वीय मुक्त भाव उपलब्धि करे। आमे माने जानू सुषुम्ना कांड एक विशेष प्रकार रे गठित। इंग्लिश 8 यही अक्षरटी को जदि लंबा करी रखा हुए ताहले देखा जीव जे ताहार दुईटी अंश रही अछि एवं ये दुईटी परस्पर संयुक्त। यही अक्षर को गटिक उपरे गटिए रखिले जेपरि देखा जाए सुषुम्ना कांड केतेकांशरे सेहिपरि। एहार वाम भाग इडा दक्षिण भाग पिंगला एवं जो शून्य नाड़ी सुषुम्ना कांडर भितर दे जाइअछि ताहा सुषुम्ना। कटिदेश निकटरे मेरुदंडर केतेगुड़िए अस्थि परे सुषुम्ना कांड शेष होइअछि। तथापि गोटिए अति सूक्ष्म तंतु बराबर निम्न को ओह्लाई आसीअछि। सुषुम्ना नड़ी एही तंतु भितरे मध्य अवस्थित। यह अति सूक्ष्म निम्न दिग को यही नड़ीर मुख बंद थाए। ताहारी निकटरे ही कटिदेशस्थ स्नायुजाल अवस्थित। आधुनिक शरीर विज्ञान मतरे ताहा त्रिकोणाकृति। विभिन्न स्नायुजालर केन्द्र सुषुम्ना मध्य अवस्थित। एगुड़ी को जगीमानंकर भिन्न भिन्न पद्म रूपे ग्रहण करा जाई पारे। जगी कल्पना करती सर्वनिम्न मूलाधारु आरंभ करी मस्तिष्कस्थ सहस्रार बा सहस्रदल पद्म पर्यंत केतेगुड़िए केन्द्र अच्छी। जदि आमे माने एही पद्मगुड़ी को पूर्वोक्त स्नायुजाल परि मन करूँ ताहेले आधुनिक शरीर विज्ञान भाषा अति सहजरे जगी मानक कथार तात्पर्य बुझाजिब। आमे जानू आम स्नायु मध्यरे दुई प्रकारर प्रवाह अच्छी। सेमानक मध्यरु गोटिए अंतर्मुख और अपरटी बहिर्मुख। गोटिए ज्ञानात्मक और अपरटी कर्मात्मक। गोटिए को केन्द्राभिमुखी और अपरटी को केन्द्रापसारी कहा जाई पारे। सेमानंक मध्यरु गोटिए मस्तिष्क को संवाद वहन करे अपरटी मस्तिष्करु विभिन्न अंग को संवाद नहीं जाए। यही स्पंदन प्रवाह गुड़िक मस्तिष्क सहित संयुक्त। परवर्ती व्याख्या सुगम और स्पष्ट करने आम मानू केतेगुड़िए कथा स्मरण रखा हेब। सुषुम्ना कांड मस्तिष्क मज्जार गोटे कंदारे शेष होइअछि किंतु यह मस्तिष्क सहित युक्त नुहे। मस्तिष्क अंतर्गत तरल पदार्थ यह भासमान रही। मुंडरे जदि कौन सी आघात लगे तेबे यही आघातर शक्ति यही तरल पदार्थ ही व्ययित हुए। कंदा आहत हुए नहीं। यह मन रखिबा विशेष प्रयोजन। द्वितीयतः समग्र चक्र मध्य सर्वनिम्नस्थ मूलाधार मस्तिष्कस्थ सहस्रदल पद्म और नाभिदेश अवस्थित मणिपुर चक्र यही तीनोटी कथा मन रखिबा विशेष आवश्यक। वर्तमान पदार्थ विज्ञानर गोटे तत्व आम मानक बुझाक हेब। आमे माने समस्ते ही तडित और तत्संपर्कित बहुविध शक्ति कथा शुणिअछु।
ତଡ଼ିତ୍ କ'ଣ ତାହା କେହି ହେଲେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣୁ ଯେ ତଡ଼ିତ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଗତିବିଶେଷ। ଜଗତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାନାବିଧ ଗତି ଅଛି। ତଡ଼ିତ୍ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ? ମନେକର ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ହଲୁଅଛି। ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଗଠିତ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାହା ତଡ଼ିତ୍ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ତଡ଼ିତ୍ ପ୍ରବାହ କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଦିଗରେ ଗତିଶୀଳ କରେ। ଏହି ଗୃହରେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ରାଶି ରହିଅଛି, ତାହାର ସବୁ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି କ୍ରମାଗତ ଏକ ଦିଗରେ ସଞ୍ଚାଳିତ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଘରଟି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଧାର ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ। ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତତ୍ତ୍ୱଟି ଏହି, ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ କରେ, ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରବାହ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ବକ୍ଷ ଦେଶର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ନିୟମିତ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସକଳ ସ୍ନାୟୁଚକ୍ର ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଞ୍ଚିତ୍ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ଏଥର ଆମେ ପ୍ରାଣାୟାମ କ୍ରିୟା ସାଧନାର କାରଣ ବୁଝିପାରିବା। ପ୍ରଥମତଃ, ନିୟମିତ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସମୁଦାୟ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗତିସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ପ୍ରବଣତା ଲାଭ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରବାହ ଏକ ପ୍ରକାର ତଡ଼ିତ୍ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାରଣ ଦେଖାଯାଇଛି, ତଡ଼ିତ୍ ପ୍ରବାହର ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ନାୟୁର ଉଭୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିପରୀତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱୟର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ। ଏଥିରୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରବାହ ରୂପେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ତଡ଼ିତ୍ ସମ କୌଣସି ଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର ସମୁଦାୟ ଗତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତାଳରେ ଚାଳିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଯେପରି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଧାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ହିଁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରାଣାୟାମ କ୍ରିୟାକୁ ଏହିପରି ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ। ତାହା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦ ଭଳି ଏକ ପ୍ରକାର ଗତି ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଓ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଶରୀରସ୍ଥ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରାଣାୟାମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୂଳାଧାରରେ ଅବସ୍ଥିତ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ବୋଧନ କରିବା। ଆମେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁ, କଳ୍ପନା କରୁ ଅଥବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁ, ସମସ୍ତ ହିଁ ଆକାଶର ପଟଭୂମିରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହି ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ଆକାଶର ନାମ ମହାକାଶ। ଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ କାହାର ମନୋଭାବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରନ୍ତି ବା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ସମୂହ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଆକାଶରେ, ଚିତାକାଶରେ ବା ମାନସ ଆକାଶରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟଶୂନ୍ୟ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହାର ନାମ ଚିଦାକାଶ ବା ଜ୍ଞାନର ଆକାଶ। ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗରିତ ହୋଇ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସକଳ ବିଷୟ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ତାକାଶରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନାଡ଼ିର ଶେଷ ସୀମା ମସ୍ତିଷ୍କରେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଉପନୀତ ହେଲେ ଚିଦାକାଶରେ ଏକ ବିଷୟଶୂନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଡ଼ିତ୍ ଶକ୍ତିର ଉପମା ପୁଣି ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ତାର ଯୋଗେ କୌଣସି ତଡ଼ିତ୍ ପ୍ରବାହକୁ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରେରଣ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ତାହାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ତାରର ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ପ୍ରବାହ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାରର ବାସ୍ତବିକ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାମ କରିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ତାରର ପ୍ରୟୋଜନ। ତଡ଼ିତ୍ ପ୍ରବାହ ଯେପରି ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ନାୟୁ ତନ୍ତୁ ରୂପକ ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ
ଶରୀରର ସର୍ବବିଧ ସମ୍ବେଦନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଉଛି ଓ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ କର୍ମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବହିରେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଉଛି। ସୁଷୁମ୍ନା ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଓ କର୍ମାତ୍ମକ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଇଡ଼ା ଓ ପିଙ୍ଗଳା ନାଡ଼ି। ପ୍ରଧାନତଃ ଏହି ଦୁଇଟି ନାଡ଼ି ଭିତର ଦେଇ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଅନ୍ତର୍ମୁଖ ଓ ବହିର୍ମୁଖ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ଦୁଇଟି ଚଳାଚଳ କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କୌଣସି ତାରର ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ମନ କାହିଁକି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରେରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଅଥବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ନାହିଁ? ପ୍ରକୃତିରେ ତ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଉତ୍ତରରେ ଯୋଗୀମାନେ କହନ୍ତି, କେବଳ ଏପରି କରିପାରିଲେ ଜଡ଼ର ବନ୍ଧନ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା କରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଯଦି ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସୁଷୁମ୍ନା ଭିତର ଦେଇ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରବାହ ଚଳାଇପାର, ତାହେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ମନ ଏହି ସ୍ନାୟୁ ଜାଲ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି। ମନକୁ ହିଁ ଏହି ଜାଲ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାରର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଆୟତ୍ତ ହେବ। ଦେହର ବନ୍ଧନ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ି ଜୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ଯଦି ଏହି ଶୂନ୍ୟ ନାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନାଡ଼ି ଜାଲର ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟତିରେକେ ଆମେ ମାନସିକ ପ୍ରବାହ ଚଳାଇପାରୁ, ଯୋଗୀମାନେ କହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଯୋଗୀମାନେ ପୁନଶ୍ଚ କହନ୍ତି, ଏପରି କରିବା ସମ୍ଭବ। ସାଧାରଣ ଲୋକର ଶରୀରରେ ସୁଷୁମ୍ନା ନିମ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ତାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି କ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୋଗୀମାନେ କହନ୍ତି, ଏହି ସୁଷୁମ୍ନା ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ତାହା ଭିତର ଦେଇ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରବାହ ଚଳାଇବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି। ସେହି ସାଧନାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରବାହ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିପାରେ। ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରବାହ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପନୀତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ। ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଫଳରେ ଏକ ଗତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଚେତନାଯୁକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଭବ ଓ ପରେ ଗତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ହିଁ ବାହାରୁ ଆଗତ କ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାତ୍ର। ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ କିପରି? ସେତେବେଳେ ବାହାରର କୌଣସି କ୍ରିୟା ନଥାଏ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଷୟାଭିଘାତ ଜନିତ ସ୍ନାୟବୀୟ ଗତିଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ କେଉଁଠି ହେଲେ କୁଣ୍ଡଳୀକୃତ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ମନେକର, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନଗର ଦେଖିଲି। ସେହି ନଗରର ବହିବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଆଘାତର ପ୍ରତିଘାତରେ ହିଁ ଆମେ ସେହି ନଗରର ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ନଗରର ବହିର୍ବସ୍ତୁ ନିଚୟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗତିବିଶେଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତାହାଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନଗରଟିକୁ ମନେ କରିହେବ। ସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ, ତେବେ ମୃଦୁ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ମୃଦୁ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାହା କେଉଁଠାରୁ ଆସେ? ତାହା ଯେ ସେହି ପ୍ରଥମ ସମ୍ବେଦନରୁ ସୃଷ୍ଟି, ତାହା କେବେ ହେଲେ କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ତାହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀତ ହେଉଅଛି ଯେ ଏହି ସମ୍ବେଦନଜନିତ ଗତିପ୍ରବାହ ଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ହେଲେ କୁଣ୍ଡଳୀକୃତ ହୋଇ ରହିଅଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଭିଘାତ ଫଳରେ ସ୍ୱପ୍ନକାଳୀନ ଅନୁଭୂତି ରୂପକ ମୃଦୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମ୍ବେଦନ ଗୁଡ଼ିକର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବା ସଂସ୍କାର ସମଷ୍ଟି ସଞ୍ଚିତ ଥାଏ, ତାହାକୁ ମୂଳାଧାର କହନ୍ତି। ଆଉ ଏହି କୁଣ୍ଡଳୀକୃତ କ୍ରିୟାଶକ୍ତିକୁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ କହନ୍ତି। ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରେରଣା ଶକ୍ତିର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କୁଣ୍ଡଳୀକୃତ ହୋଇ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି। କାରଣ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଦୀର୍ଘକାଳ ଚିନ୍ତା ଓ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ଶରୀରର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଅବସ୍ଥିତ, ତାହା ଉଷ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଏହି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗରିତ ହୋଇ ଜ୍ଞାତସାରରେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ି ଭିତର ଦେଇ ଗମନ କରେ, ତେବେ ତାହାର ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ କ୍ରିୟା ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବ। ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିର ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଅଂଶ କୌଣସି ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ ଭିତର ଦେଇ
ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଓ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଥବା କଳ୍ପନା ନାମରେ ଅଭିହିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୀର୍ଘକାଳ ସଞ୍ଚିତ ବିପୁଳ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜ ଦୀର୍ଘକାଳ ବ୍ୟାପୀ ତୀବ୍ର ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ସୁଷୁମ୍ନା ମାର୍ଗ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ତାହା ଅତି ପ୍ରବଳ। ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ ବା କଳ୍ପନାକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଠାରୁ ଯେ କେବଳ ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାଗ୍ରତକାଳୀନ ବିଷୟଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ପ୍ରବଳ। ଏହା ହେଉଛି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ଜ୍ଞାନାତୀତ ଭୂମିରେ ଆରୋହଣ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ସମୁଦାୟ ଜ୍ଞାନର ସମୁଦାୟ ଅନୁଭୂତିର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମାଣୁରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ତାହାର ଫଳ ଜ୍ଞାନାଲୋକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ବା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି। କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ଯେପରିକି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଯୋଗୀ ଜଗତର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା କାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ବେଦନ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଜଗତର କାରଣ ସମୂହର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହେବ। କାରଣକୁ ଜାଣିଲେ କାର୍ଯ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଅତଏବ କୁଣ୍ଡଳିନୀକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନାତୀତ ଅନୁଭୂତି ବା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି। କାହାର କେବଳ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା, କାହାରି ବା ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କୃପାରୁ, କାହାର ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବା ଜ୍ଞାନ କହିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି ତାହାର କିଛି ପ୍ରକାଶ ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିର କିୟତ ଅଂଶ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସୁଷୁମ୍ନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଦେଖାଯିବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନ ଜାଣି ହଠାତ୍ ଏପରି କୌଣସି ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେତୁ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିର କିୟତ୍ ପରିମାଣ ସୁଷୁମ୍ନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସର୍ବପ୍ରକାର ଉପାସନା ଜ୍ଞାତ ବା ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଏହି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ଯିଏ ମନେ କରନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପାଇଅଛି, ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୂପକ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କରି ଦେହସ୍ଥିତ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଏକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଜାଗରିତ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ମନୁଷ୍ୟ ନ ଜାଣି ଯାହାଙ୍କୁ ନାନା ନାମରେ ଭୟ ଓ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଉପାସନା କରେ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ କିପରି ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼େ ତାହା ଜାଣିଲେ ତୁମେ ବୁଝିବ ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ କୁଣ୍ଡଳୀକୃତ ହୋଇ ବିରାଜମାନ ଏବଂ ସେ ବାସ୍ତବିକ ସକଳ ସୁଖର ଜନନୀ। ଯୋଗୀଗଣ ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ସୁତରାଂ ରାଜଯୋଗ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତାହା ସକଳ ଉପାସନା, ସକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧନା ପଦ୍ଧତି, କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ସମୂହର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରାଣର ସଂଯମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ପ୍ରାଣାୟାମର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଅଛୁ, ଯୋଗୀଗଣଙ୍କ ମତରେ ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସକଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗତି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମନ ବହିର୍ମୁଖ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଭିତରର ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଦୌ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଏହା ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟ କରିପାରିବା। ଏହି ସ୍ନାୟବୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ସର୍ବତ୍ର ଚାଲୁଅଛି। ପ୍ରତି ମାଂସପେଶୀକୁ ଏମାନେ ପ୍ରାଣ ଓ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ପ୍ରବାହ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଯୋଗୀମାନେ କହନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଶିଖିପାରିବା। କିପରି ଭାବରେ?
ପ୍ରଥମେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା କରିପାରିଲେ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଗତିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣାୟାମର ସାଧନା ଓ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ। ସରଳ ଭାବେ ଉପବେଶନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶରୀରକୁ ସଳଖ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ି ଯଦିଓ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତଥାପି ମେରୁଦଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ନୁହେଁ। ବକ୍ର ହୋଇ ବସିଲେ ସୁଷୁମ୍ନା ପଥ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଅତଏବ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ତାହା ଯେପରି ସହଜ ଭାବରେ ରହେ। ବକ୍ର ହୋଇ ବସି ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କ୍ଷତିକାରକ। ଶରୀରର ତିନୋଟି ଭାଗ ବକ୍ଷଦେଶ, ଗ୍ରୀବା ଓ ମସ୍ତକ ସର୍ବଦା ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଦେଖିବ ଅତି ଅଳ୍ପ ଅଭ୍ୟାସରେ ଏହା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପରି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ କହିଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁକେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମିତ କରେ, ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଅତଏବ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ତାଳେ ତାଳେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତାହା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନାମର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାହା ଅତି ଅନିୟମିତ। ପୁନଶ୍ଚ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରାଣାୟାମ ସାଧନାରେ ପ୍ରଥମ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେହଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। କିଛି ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ଏହି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସହିତ ଓଙ୍କାର ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ ମନେ ମନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଭଲ। ପ୍ରାଣାୟାମ ସମୟରେ 1, 2, 3, 4 ଏପରି ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ନ କରି ଭାରତରେ ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସାଙ୍କେତିକ ଶବ୍ଦ ବା ବୀଜମନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଣାୟାମ ସମୟରେ ଓଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେପରିକି ତାହା ଶ୍ୱାସ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଉଅଛି ଓ ଭିତରକୁ ଆସୁଅଛି। ଏପରି କଲେ ଦେଖିବ ଯେପରିକି ସମଗ୍ର ଶରୀର ଛନ୍ଦର ତାଳେ ତାଳେ ଚାଳିତ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ବୁଝିବ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ରାମ କ'ଣ। ଏହା ତୁଳନାରେ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ନୁହେଁ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ଅତି ଶ୍ରାନ୍ତ ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବୁଝିବ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ରାମର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଏହି ସାଧନାରେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ହେଉଛି ମୁଖମଣ୍ଡଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଶୁଷ୍କ ବା କଠୋର ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ। ମନର ଶାନ୍ତି ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେବ। ତାପରେ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଅତି ମଧୁର ହେବ। ମୁଁ ଏପରି କୌଣସି ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିନାହିଁ ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱର କର୍କଶ। କେତେ ମାସ ଧରି ସାଧନା କଲେ ଏହି ସକଳ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣାୟାମ କିଛି ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରାଣାୟାମର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହା ଏହି ପ୍ରକାର। ଇଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ବାମ ନାସ ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ବାୟୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରବାହ ଉପରେ ମନ ସଂଯମ କର। ଭାବ ତୁମେ ଯେପରି ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ମେରୁଦଣ୍ଡର ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ତ୍ରିକୋଣାକୃତ ପଦ୍ମ ଉପରେ ତୀବ୍ର ଆଘାତ କରୁଛ। ତାପରେ ଏହି ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଧାରଣ କରି ରଖ। ତାପରେ କଳ୍ପନା କର ଯେ ସେହି ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ଶ୍ୱାସ ସହିତ ପିଙ୍ଗଳା ପଥରେ ଉପରକୁ ଟାଣି ନେଉଛ। ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ନାସା ଦେଇ ବାୟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରକୁ ନିକ୍ଷେପ କର। ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଟିକିଏ କଠିନ ବୋଧ ହେବ। ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ନାସା ବନ୍ଦ କରି ବାମ ନାସା ଦେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାୟୁ ପୂରଣ କର। ତାପରେ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ଓ ତର୍ଜନୀ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ନାସା ବନ୍ଦ କର ଓ ଚିନ୍ତା କର ଯେପରିକି ତୁମେ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରବାହ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ସୁଷୁମ୍ନାର ମୂଳ ଦେଶରେ ଆଘାତ କରୁଅଛ। ତାପରେ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ଉଠାଇ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ନାସା ଦ୍ୱାରା
ବାୟୁ ରେଚନ କର। ତାପରେ ବାମ ନାସା ତର୍ଜନୀ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ରଖି ଦକ୍ଷିଣ ନାସା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ କର ଓ ପୁନରାୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ଉଭୟ ନାସାରନ୍ଧ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କର। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଠିନ ହେବ। କାରଣ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଏଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ତୁମ ପକ୍ଷରେ 4 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ଭଲ ହେବ। 4 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁ ପୂରଣ କର, 16 ସେକେଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କର, ପରେ 8 ସେକେଣ୍ଡ ଧରି ବାୟୁ ରେଚନ କର। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣାୟାମ ହେବ। ମୂଳାଧାରସ୍ଥ ତ୍ରିକୋଣାକାର ପଦ୍ମର ଚିନ୍ତା କରି ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ ସ୍ଥିର କରିବ। ଏପରି କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ସାଧନା ଅନେକ ସହଜ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏହିପରି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କର, ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାୟୁ ରେଚନ କରି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ କରି ରଖ। ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ପ୍ରାଣାୟାମ ପରି ରହିବ। ପୂର୍ବ ପ୍ରାଣାୟାମ ସହିତ ଏହାର ପ୍ରଭେଦ ଏତିକି ଯେ ପୂର୍ବ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ଶ୍ୱାସ ଭିତର ଦିଗରୁ ରୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାକୁ ବାହାରେ ରୁଦ୍ଧ କରାହେଲା। ଏହି ଶେଷୋକ୍ତ ପ୍ରାଣାୟାମ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ସହଜ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ରୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହା ଅତିରିକ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ତାହା ସକାଳେ 4 ଥର ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 4 ଥର ଅଭ୍ୟାସ କର। ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଓ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିପାର। କ୍ରମଶଃ ଦେଖିବ ତୁମେ ଅତି ସହଜରେ ତାହା କରିପାରୁଛ ଓ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛ। ଅତଏବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସହଜ ଭାବରେ ଏହା କରିପାରୁଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସାବଧାନରେ ସଂଖ୍ୟାକୁ 4ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିପାର। ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ସାଧନା କଲେ ତୁମର ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ନାଡ଼ି ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣିତ 3ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମୋକ୍ତ ଓ ଶେଷୋକ୍ତ କ୍ରିୟା 2ଟି କଠିନ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେଥିରେ କୌଣସି ବିପଦର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କ୍ରିୟାଟି ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ସେତେ ତୁମର ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ। ତାହା ସହିତ ଓଁକାର ଯୋଗ କରି ଅଭ୍ୟାସ କର। ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରୁଛ। ଏହି କ୍ରିୟା ତୁମକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହିପରି କରୁ କରୁ ଦିନେ ତୀବ୍ର ସାଧନା ଫଳରେ ତୁମର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଦିନରେ ଥରେ ବା 2 ଥର ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଓ ମନ କିଞ୍ଚିତ୍ ସ୍ଥିର ଓ ସୁସ୍ଥ ହେବ। କଣ୍ଠସ୍ୱର ମଧୁର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତୀବ୍ର ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ଏକ ନୂତନ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ମନ ତୁମ ନିକଟରେ ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଉଭୟ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ଇଡ଼ା ଓ ପିଙ୍ଗଳ ନାମକ 2ଟି ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ମେରୁମଜ୍ଜା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସୁଷୁମ୍ନାର କଥା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ଏହି ଇଡ଼ା, ପିଙ୍ଗଳା ଓ ସୁଷୁମ୍ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିରାଜିତ। ମେରୁଦଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି 3 ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି। ତେବେ ଯୋଗୀମାନେ କହନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁଷୁମ୍ନା ବନ୍ଦ ଥାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାର ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଡ଼ା ଓ ପିଙ୍ଗଳା ନାଡ଼ିଦ୍ୱୟ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଶକ୍ତି ବହନ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଯୋଗୀର ହିଁ ଏହି ସୁଷୁମ୍ନା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥାଏ। ସୁଷୁମ୍ନା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରବାହ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିକୁ ଉଠୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଉ। ଆମମାନଙ୍କ ମନ ସେତେବେଳେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଅତିଚେତନ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଉ, ଯେଉଁଠି ଯୁକ୍ତି ତର୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏହି ସୁଷୁମ୍ନାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ହିଁ ହେଲା ଯୋଗୀର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ସକଳ ଶକ୍ତି ବହନ କେନ୍ଦ୍ରର କଥା ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଅଛି,
ଯୋଗୀଗଣଙ୍କ ମତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁଷୁମ୍ନା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ। ରୂପକ ଭାଷାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ପଦ୍ମ କହନ୍ତି। ସୁଷୁମ୍ନାର ସର୍ବନିମ୍ନରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରଥମ ପଦ୍ମଟିର ନାମ ମୂଳାଧାର, ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ, ମଣିପୁର, ଅନାହତ, ବିଶୁଦ୍ଧ, ଆଜ୍ଞା, ସର୍ବଶେଷରେ ମସ୍ତିଷ୍କସ୍ଥ ସହସ୍ରାର ବା ସହସ୍ରଦଳ ପଦ୍ମ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପାତତଃ ଆମର ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରର କଥା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସର୍ବନିମ୍ନରେ ମୂଳାଧାର ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସହସ୍ରାରର କଥା। ସର୍ବନିମ୍ନ ଚକ୍ରରେ ସମଗ୍ର ଶକ୍ତି ଅବସ୍ଥିତ, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ତାହାକୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚକ୍ରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗୀମାନେ କହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହତ୍ତମ ଶକ୍ତି ଅଜ। ଏହି ଅଜ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସଞ୍ଚିତ ଥାଏ। ଯାହାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଅଜ ଧାତୁ ସଞ୍ଚିତ ଥାଏ, ସେ ସେହି ପରିମାଣରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିମାନ ହୁଏ। ଜଣେ ବକ୍ତା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଅପର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ କହୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ତଥାପି ତା କଥାରେ ଲୋକେ ମୁଗ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଜଶକ୍ତି ଶରୀରରୁ ବହିର୍ଗତ ହୋଇ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରେ। ଏହି ଅଜଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ପୁରୁଷ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ମହାଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ହିଁ ଅଜଧାତୁର ଶକ୍ତି। ସକଳ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଅଳ୍ପାଧିକ ପରିମାଣରେ ଏହି ଅଜ ଅଛି। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତମ ବିକାଶ ଏହି ଅଜ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କେବଳ ଶକ୍ତି ହିଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ବହିର୍ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତଡ଼ିତ୍ ବା ଚୁମ୍ବକ ଶକ୍ତି ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ତାହା କ୍ରମଶଃ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ରୂପେ ପରିଣତ ହେବ। ମାଂସପେଶୀର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଜ ରୂପେ ପରିଣତ ହେବ। ଯୋଗୀମାନେ କହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କାମକ୍ରିୟା, କାମଚିନ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି, ତାହା ସଂଯତ ହେଲେ ସହଜରେ ଅଜଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆଉ ଆମ ଶରୀରସ୍ଥ ନିମ୍ନତମ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଏହି ଶକ୍ତିର ନିୟାମକ ବୋଲି ଯୋଗୀମାନେ ଏହା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତି। ଯୋଗୀମାନେ ସମଗ୍ର କାମଶକ୍ତିକୁ ଅଜଧାତୁରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ପବିତ୍ର କାମଜୟୀ ନରନାରୀମାନେ କେବଳ ଏହି ଅଜଧାତୁକୁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ଅତଏବ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସହଜରେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଅପବିତ୍ର ହେଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ, ଚରିତ୍ର ବଳ ଓ ମାନସିକ ତେଜ ସବୁକିଛି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ଜଗତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନେତାମାନେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି, ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ବିବାହ ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଅଛି। କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ରାଜଯୋଗ ସାଧନା ଅତି ବିପଜ୍ଜନକ। ଶେଷରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କେହି ରାଜଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଅଥଚ ଅପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରେ, ସେ କିପରି ଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ? ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।